Hello students, good afternoon and welcome in the extra session of elective accounting. Now students, in the last session we calculated the sum number 6 of investment account and sum number 7 was given in the homework. Hope all of you have calculated that sum, right? In this session we will calculate our next sum, that is question number 8. The question is of the previous year examination, right? The weightage of the unit, as I told you, is of 20 marks. So the sum was asked in a 20 marks. Read the question carefully, right? On date 1/4/2017, Payal Finance had 12% debentures of RAM Limited, which book value was rupees 8 lakh, which was 25% more than its cost value. Now student, from this we can identify the opening balance date. Number 1, 1/4/2017. Next, the investment was made in the 12% debentures of RAM Limited. And the book value is given. Book value means capital cost. Student, again I repeat, book value means capital cost 8 lakhs, which was 25% more than its cost value. Cost value means face value. Face value કરતા તમારી capital cost છે એ 25% more છે. Suppose face value 100 હોય તો તમારી cost value કેટલી થશે? એટલે કે capital cost 25% more, that means 125, right? That means here the face value is not given directly, but it is missing. Next, interest is paid for 6 months on 30th June and 31st December. That means in a year 2 times interest are paid. First time on 30th June and second time on 31st December. Brokerage is calculated on every transaction at 0.5% on the market value. Brokerage rate is given 0.5% and it must be calculated on the market value of securities. The following transactions took place for the year ended on 31st March 2018. Students, તમારું year ક્યુ થશે અહીંયા? From 1/4/2017 to 31st March 2018. Okay, transactions are given. First column for date, second column face value, third rate is given, that means market rate, and at last the transaction type is given. As I told you કે સેલ્સ હોય કે પરચેઝ હોય, પણ બાજુમાં કમ ઇન્ટરેસ્ટ કે એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યુ છે એ જો ન સ્પેસિફાય કરેલ હોય, then we will assume it as કમ ઇન્ટરેસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન. So અહીંયા only sale છે, so it's કમ interest, only purchase again કમ interest, then X interest purchase, cum interest sale, and X interest sale. Next, valuation of closing stock is calculated as per the FIFO method. That means closing balance calculation method is given. FIFO. The market value of debenture was rupees 135 as on 31st March 2018. That means તમને closing balance પરનું market rate આપેલ છે debenture નો. That means at the end of the year જે તમને closing balance મળે છે એનો market rate તમને આપેલ છે. This type of sum we have calculated ahead. આ ટાઈપનો એક સમ મેં આગળ તમને કરાવેલો છે, right? આનો યુસેજ આપણે closing balance find out કરતી વખતે કરશું. Next, prepare 12% debentures account for the year ended on 31st March 2018. What are we supposed to prepare? We supposed to prepare the investment account. Now student, the thing is that અત્યાર સુધી બધા સમમાં મેં તમને પહેલા તો વર્કિંગ નોટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરાવેલ છે and then after we prepared the investment account. Now, but for this sum, student, generally investment account ના યુનિટમાંથી તમને journal entries છે પૂછાતી નથી. But in one or twice sum the journal entries were there. તો આપણે આ સમમાં journal entries છે એક ડ્રાફ્ટ કરવાની રહેશે, right? અહીંયા નથી પૂછેલી, but if it will asked in a question, asked in your examination, you will be aware that how to draft the journal entries in case if it will asked. જો પૂછાય તો અહીંયા 12% ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ હું નહીં બનાવડાવું સ્ટુડન્ટ, રાઈટ?
એ તમારે બનાવવું હોય તો તમે જાતે બનાવી શકશો, રાઈટ. વી જસ્ટ ડ્રાફ્ટ ધ જર્નલ એન્ટ્રીઝ આફ્ટર કેલ્ક્યુલેટિંગ ઓલ ધ વર્કિંગ નોટ્સ, રાઈટ. So let's start with the calculation, right? Give the heading in your book, question number 8. And first of all, first point આપણે કયો લખીએ છીએ? Opening balance. કઈ રીતે? Write down the date 1/4/2017. Opening balance and investment is made in 12% debentures of RAM Limited. Face value is not given directly, so it's a missing value. And second one, capital cost is given, which is 8 lakh rupees. Next, write down the year. Year is 1/4/2017 to 31st March 2018. Then after, write down the interest payment date. Interest paid 2 times in a year. 30th June, that means 30th 6, and second time on 31st 12. Now students, before starting with the working notes, first we need to find out the opening balance face value. Pehla શું find out કરશું? Opening balance face value. And to find out that, here one of the condition is given, right? કે capital cost ની જે value છે 8 lakh rupees એ face value કરતા 25% વધુ છે. તો એવું કહી શકું કે face value ની જે amount છે એ capital cost કરતા 20% કેવા છે? less, right? Okay. Now students, અહીંયા એક કરેક્શન છે એ કરાવું છું. તમને ક્વેશ્ચનમાં અહીંયા રેટ છે આપેલો છે 25%, ત્યાં રેટ છે ચેન્જ કરજો 20%, રાઈટ? ઓકે. નાઉ write down the condition. Capital cost 8 lakh rupees, which is 20% more than the face value. તો face value capital cost કરતા 20% કેવા હોય સ્ટુડન્ટ્સ? less, right? So face value equals to capital cost minus 20%. Now the capital cost is given 8 lakh rupees minus 8 lakh rupees na 20%. It comes 1,60,000 rupees. Now deduct this amount. So the face value will be 6,40,000. Now you have the opening balance face value as well as the capital cost. હવે તમારી પાસે બંને amount available છે. So let's start with the calculation. Always first working note કઈ કરશો students? Accrued interest, right? Date કઈ mention કરવાની? Starting always with opening balance date 1/4. 1/4 accrued interest into bracket duration કયો થશે student? લાસ્ટ ટાઈમ અહીંયા ચેક કરો. લાસ્ટ ટાઈમમાં ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ ડેટ કઈ છે? 31st December. 31st December to ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ, રાઈટ? ગેપ જો કેટલા મંથ્સનો છે? 1, 2 and 3. 3 months gap is there. So 3 monthsનો accrued interest તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેશે. Interest will be calculated on the face value, right? So face value is 6,40,000, 12% for 3 months. The interest will come 19,200 rupees. Now student, હવે તમને ખ્યાલ છે કે આ accrued interest છે. લાસ્ટ ટાઈમ 31st ડિસેમ્બરના ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ થયું છે. હવે તમને ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ક્યારે થવાનું છે? 30th June. જો 30 જૂન પહેલાના ટ્રાન્ઝેક્શન તમને જેટલા પણ આપેલા હોય એ તમે પહેલા લઈ શકશો, રાઈટ? See the first transaction date 1/5/2017. That means before the 30th June, right? So now next working note will be of 1/5. The transaction is CUM-INTEREST sell. First find out the market value. Here the face value is given 3 lakh rupees. Multiply market rate 115 divided by 100. So the market value will be 3,45,000. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ, રાઈટ? સેલ છે, so brokerage શું કરશો? માઇનસ, રાઈટ? So the next calculation, minus brokerage, how much? 0.5%. સેના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય? માર્કેટ વેલ્યુ પર. So 3,45,000 ના 0.5%. That means 0.5%. It comes 1,725 rupees. માઇનસ કરો છો, રાઈટ? કમ ઇન્ટરેસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એટલે અહીંયા શું રિસીવ થશે? અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ, which comes 3,43,275. Now કમ ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે શું કરશો? ઇન્ટરેસ્ટ માઇનસ ઇન્ટરેસ્ટ. ડ્યુરેશન કેટલો લેશો?
તમને ખ્યાલ છે લાસ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ ક્યારે છે? 31 ડિસેમ્બર ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 15. નંબર ઓફ મંથ્સ કેટલા છે સ્ટુડન્ટ? 1, 2, 3 and 4. 4 months are there. So face value 3 lakh per 12% થી 4 months interest. It comes 12,000 rupees. So minus કરો છો, at last you will get the capital cost which comes 3,31,275. ચલો અહીં સુધી સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? આ વર્કિંગ નોટ ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? વિચ 3 amount we needed? નંબર 1 ફેસ વેલ્યુ, એટલે એક તો એ સર્કલ કરજો. સેકન્ડ વન ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ થર્ડ કેપિટલ કોસ્ટ. નાવ નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ ચેક કરો, 31 જુલાઈ 2017. બટ 31 જુલાઈ પહેલાં કઈ ડેટ આવશે સ્ટુડન્ટ? 30th જૂન. તો 30th જૂનના તમને શું થાય છે? ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ. તો આપણે પહેલા વર્કિંગ નોટ કઈ કેલ્ક્યુલેટ કરશો? 30th જૂન ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ. લાસ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ ક્યારે થયેલ હતું? ઓન 31 ડિસેમ્બર ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 30th જૂન. ગેપ 6 month. જેના માટે પહેલા શું ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? બેલેન્સ અમાઉન્ટ. ઓપનિંગ બેલેન્સ હતું 6,40,000. એમના પછીનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે સેલ્સનું. તો સેલિંગની ફેસ વેલ્યુ શું થશે? માઇનસ. તો હવે તમારી પાસે કેટલા રૂપીસના ડિબેન્ચર હોય? 3,40,000 rupees. On that we will calculate the interest. 3,40,000 na 12% for 6 months. It comes 20,400 rupees. Student 30th જૂનનું ઇન્ટરેસ્ટ હવે તમને રિસીવ થઈ જાય છે. તો હવે ડાયરેક્ટલી નેક્સ્ટ ટાઈમ તમને ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ક્યારે થવાનું છે? આફ્ટર 6 month, એટલે કે ડિરેક્ટલી 31 ડિસેમ્બર. તો 31 ડિસેમ્બર પહેલાંના ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો એ આપણે લઈ શકશું. યસ, ચેક કરો. 31 જુલાઈ ડિસેમ્બર પહેલાં જ આવશે. દેન 31 ઓગસ્ટ અગેઇન ડિસેમ્બર પહેલાં. 1st of ઓક્ટોબર અગેઇન ડિસેમ્બર પહેલાં. એન્ડ 1st of ફેબ્રુઆરી, આ તો ડિસેમ્બર પછી આવશે, રાઈટ? તો આ વચ્ચેના ત્રણેય ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ હવે આપણે 1 by 1 કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે, કારણ કે ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ હવે એમના પછી થવાનું છે 31 ડિસેમ્બરના, રાઈટ? ઓકે. સો નેક્સ્ટ સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ ગિવન પરચેસ કમ ઇન્ટરેસ્ટ. Date is 31st July. Purchase cum interest. First, find out the market value. Face value is 2 lakh. Multiply market rate upon 100. It comes 2,40,000 rupees. Purchase છે, so brokerage add કરો છો. Brokerage will be calculated on market value. Here, market value is 2,40,000 na half percentage. It comes 1,200. Add કરો છો. કમ ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે કેપિટલ કોસ્ટ તો લાસ્ટમાં જ મળશે સ્ટુડન્ટ. સો હિયર યુ વિલ ગેટ ધ અમાઉન્ટ પેડ 2,41,200. નેક્સ્ટ કમ ઇન્ટરેસ્ટ છે, સો ઇન્ટરેસ્ટ શું થશે? માઇનસ. ડ્યુરેશન કેટલો? લાસ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ કેલ્ક્યુલેશન ક્યારે કરી છે? 30th જૂન ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 31 જુલાઈ. ફેસ વેલ્યુના 12%. Number of months only 1. Calculate the interest. It comes 2,000 rupees. At last you will get the capital cost which is 2,39,200. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ? You need 3 amount: capital cost, interest and third one face value. Next, transaction date is 31st August. એ પણ આવશે 31 ડિસેમ્બર પહેલાં, રાઈટ? સો અવર નેક્સ્ટ વર્કિંગ નોટ ઇઝ 31st August. Transaction is purchase X interest. First, find out market value. Face value is given 1 lakh into market rate 110 upon 100. It comes 1,10,000. Purchase છે, so brokerage શું કરશો? Add half percentage. Market value ના half percentage. It comes 550 rupees. X ઇન્ટરેસ્ટ છે તો કેપિટલ કોસ્ટ અહીંયા જ મળી જશે 1,10,550. કેપિટલ કોસ્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા શું થશે? એડ, બીકોઝ એક્સ ઇન્ટરેસ્ટ છે. ડ્યુરેશન કેટલો? લાસ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ ક્યારે થાય છે? 30th જૂન ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 31st ઓગસ્ટ. નંબર ઓફ મંથ્સ 7 and 8 2. ફેસ વેલ્યુ પર 12% થી 2 months ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. It comes 2,000 rupees. At last you will get the amount
paid which comes 1,12,550. આપણે કઈ વેલ્યુ જોઈએ છે? કેપિટલ કોસ્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ફેસ વેલ્યુ. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ ઇઝ 1st of October. Again 31st December પહેલા જ આવશે. The transaction is sell X CUM-INTEREST. Sell CUM-INTEREST. First, find out market value. Face value is given 1,40,000 multiply market rate 125 upon 100. The market value will come 1,75,000. Sell છે so brokerage શું થશે? Minus half percentage of market value. It comes 875. Next, you will get the amount received. Sell કરો છો so amount શું થાય students? Received. Right? અહીંયાથી તમારે કઈ વેલ્યુ લેવાની છે? Face value. Next, turn the page. CUM-INTEREST છે તો ઇન્ટરેસ્ટ શું કરશો? માઇનસ ઇન્ટરેસ્ટ 30th June લાસ્ટ ટાઈમ રિસીવ થયેલ છે ટુ ટ્રાન્ઝેક્શન ડેટ 110, નંબર ઓફ મંથ્સ 7, 8 and 9, 3 months. So face value per 12% થી 3 month interest, it comes 4,200 rupees. At last you will get the capital cost which comes 1,69,925. Now circle the amount, capital cost and interest. Next transaction date is given 1st of February. But 1st of February પહેલા 31st December ના તમને બાકીના 6 month નો interest છે receive થશે, right? So our next working note is 31st December interest received. Last time receive ક્યારે થયેલ હતું? 30th June to 31st December, 6 month. First of all find out the balance amount. કેમ ખ્યાલ આવે? પહેલેથી જ જોતા જવાના. Opening balance 6,40,000. Then selling is given. તો selling face value minus કરો છો 3 lakh. Then purchase. તો purchase face value add કરો છો 2 lakh. Again purchase face value add કરો છો 1 lakh. Then selling is given minus કરો છો 1,40,000 and then again sell. Okay students, pay attention. Okay, now students, balance amount find out કરતા આવડે સ્ટુડન્ટ? ઓપનિંગ બેલેન્સ થી સ્ટાર્ટ કરવાનું અને પછી 1 by 1 ટ્રાન્ઝેક્શન પરચેઝ હોય તો પ્લસ થશે ફેસ વેલ્યુ અને સેલિંગ હોય તો માઇનસ થશે. ક્યાં સુધી? તમારી લાસ્ટ વર્કિંગ નોટ સુધી. લાસ્ટમાં તમે જ્યાં સુધી કેલ્ક્યુલેશન કરેલ હશે ત્યાં સુધી, લાસ્ટ આની આગળના ટ્રાન્ઝેક્શન સુધી, રાઈટ? માઇનસ કરતા બેલેન્સ તમને મળે છે 5 લાખ રૂપીસ. ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો 5 લાખના 12% for 6 months. It comes 30,000 rupees. Now last transaction is given on 1st of February. The transaction is sell X interest. First find out market value. Face value is given 2,50,000 multiply market rate 130 upon 100. So the market value will come 3,25,000. Now students, brokerage selling છે એટલે minus કરો છો half percentage of market value. It comes 1,625. At last you will get the capital cost which is 3,23,375. Okay, X interest છે so interest શું કરશો? Plus duration તો કે last time interest receive થયેલ છે 31st December to transaction date 1st of February. Number of months only 1. Face value છે 2,50,000 ના 12% for 1 month. It comes 2,500 rupees. At last you will get the amount received which comes 3,25,875. તો ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? ઓકે, તમારે કઈ 3 વેલ્યુ લેવાની છે? ઇન્ટરેસ્ટ, કેપિટલ કોસ્ટ એન્ડ ફેસ વેલ્યુ. નાઉ હવે ટ્રાન્ઝેક્શન તમારા બધા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે. નાઉ ધ નેક્સ્ટ વર્કિંગ નોટ વિલ બી ઓફ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ડેટ કઈ લેશો સ્ટુડન્ટ્સ? તમારું યર એન્ડિંગ થાય છે 31st March. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ, ફેસ વેલ્યુ એન્ડ કેપિટલ કોસ્ટ, 2 કોલમ, રાઈટ? પહેલા તો ફેસ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરશું, એના પરથી કેપિટલ કોસ્ટ. કઈ રીતે ખ્યાલ આવે? ધ મેથડ ઇઝ FIFO. તમને પહેલા જ કીધું છે મેથડ કઈ છે? FIFO. નાઉ સ્ટુડન્ટ,
ઓપનિંગ બેલેન્સ અને પરચેઝિસ સાઈડમાં બ્રેકેટ કરી નીચે નોટ ડાઉન કરતા જવાના. પછી સેલિંગ તમને જે પણ મેથડ કે એ રીતે તમારે માઇનસ કરવાનું, રાઈટ. અહીંયા ઓપનિંગ બેલેન્સ ફેસ વેલ્યુ તમને આપેલ છે 6,40,000. કેમ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ કે કઈ અમાઉન્ટ લેવાની? આગળનો સમ ફરીથી પહેલેથી સ્ટાર્ટ કરવાનો, જોવાનું કે પહેલો જ પોઈન્ટ આપણો કયો છે ઓપનિંગ બેલેન્સ, તો પહેલાં એ નોટ ડાઉન કરો. પછી આપણું નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન હતું સેલિંગનું. મેથડ છે ફીફો, તો આપણી પાસે અત્યારે ઓપનિંગ બેલેન્સ જ છે, તો એમાંથી જ સેલિંગ છે કરશો -3 લાખ રૂપીસ. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન આપણું વર્કિંગ નોટ્સ લાઇનમાં જોતા જાઓ સ્ટુડન્ટ. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન કયું છે પરચેઝ માટેનું, તો પરચેઝ છે તો એને 2-3 લાઇન સ્કીપ કરી અલગથી નેક્સ્ટ બ્રેકેટમાં સેપરેટલી રેકોર્ડ કરો છો 2 લાખ રૂપીસ. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન પણ પરચેઝ છે, સો અગેન 2 લાઇન સ્કીપ કરી સેપરેટલી બ્રેકેટમાં નોટ ડાઉન કરો ફેસ વેલ્યુ 1 લાખ. નેક્સ્ટ ઇઝ સેલિંગ કરો છો 1,40,000 રૂપીસ. ધ મેથડ ઇઝ ફીફો. ચેક કરો બેલેન્સ હજુ ઓપનિંગ બેલેન્સ છે કે નહીં. યસ, 6,40,000 માંથી તમે 3 લાખના જ ડિબેન્ચર સેલ કરેલા છે, તો રિમેનિંગ બેલેન્સ છે એનાથી હજુ તમે સેલિંગ કરી શકો, સો -1,40,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન લાસ્ટ વન ઇઝ અગેન સેલ, જેમાં તમે સેલિંગ કરો છો 2,50,000 રૂપીસ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ ચેક કરો, મેથડ ફીફો છે, તમારી પાસે ઓપનિંગ બેલેન્સ હજુ કેટલું છે તો કે 6,40,000 માંથી પહેલા 3 લાખના ડિબેન્ચર સેલ કર્યા, ધેન આફ્ટર 1,40,000 ના, સ્ટીલ રિમેનિંગ બેલેન્સ ઇઝ 2 લાખ. તો આ 2 લાખ રૂપીસ છે એમાંથી તમારે સેલિંગ હજી કરી શકાશે. તમારે સેલિંગ કરવાનું છે 2,50,000 ના ડિબેન્ચર્સ, લાસ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એ, રાઈટ. તો એમાંથી તમે 2 લાખના ડિબેન્ચર્સ એ ઓપનિંગ બેલેન્સમાંથી સેલ કરી શકશો, સો -2 લાખ. હવે તમારું ઓપનિંગ બેલેન્સ શું થઈ જશે? નીલ. હજુ તમારે ટ્રાન્ઝેક્શનમાં 2,50,000 ના ડિબેન્ચર્સ છે, તો રિમેનિંગ 50,000 ના જે ડિબેન્ચર્સ છે તમે ક્યાંથી માઇનસ કરશો? તમારા નેક્સ્ટ પરચેઝમાંથી, રાઈટ. 2 લાખમાંથી 50,000 માઇનસ કરું છું, સો હવે થઈ જશે ટોટલ સેલિંગ 2,50,000 નું, રાઈટ. ઓકે, હવે ટ્રાન્ઝેક્શન તમારા કમ્પ્લીટ થઈ જશે. બ્રેકેટ ક્લોઝ કરી દો. ઓપનિંગ બેલેન્સ નીલ. ફર્સ્ટ પરચેઝમાંથી 50,000 નું સેલિંગ કરેલ છે, સો ધ રિમેનિંગ બેલેન્સ ફેસ વેલ્યુ ઇઝ 1,50,000 એન્ડ આ પરચેઝ તો એઝ ઇટ ઇઝ છે, સો 1 લાખ રૂપીસ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ કેપિટલ કોસ્ટ કઈ રીતે મળે? આ પરચેઝમાંની કેપિટલ કોસ્ટ તમે ડાયરેક્ટલી મૂકી શકો નહીં, બીકોઝ જો 2 લાખ એઝ ઇટ ઇઝ હોય ને તો તમે એની કેપિટલ કોસ્ટ લઈ શકો અહીંયા. બટ અહીંયા હવે ફેસ વેલ્યુ બેલેન્સ છે 1,50,000, તો એના માટે તમારે પ્રપોર્શનેટ કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની રહે. ફેસ વેલ્યુ 2 લાખ હતી આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં, રાઈટ. આ ટ્રાન્ઝેક્શન હતું સ્ટુડન્ટ તમારું 31 જુલાઈનું, ત્યારે કેપિટલ કોસ્ટ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી હતી 2,39,200, રાઈટ. તો 1,50,000 હોય એટ ધેટ ટાઈમ કેપિટલ કોસ્ટ હાઉ મચ? આ કેલ્ક્યુલેશન કરો સ્ટુડન્ટ. 1,50,000 into 2,39,200 divide by 2 lakh rupees. It comes 1,79,400. સ્ટુડન્ટ અહીંયા કરેક્શન જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં કરતા જજો. 2,79,400 અને આ 1 લાખ રૂપીસ એઝ ઇટ ઇઝ છે, એટલે આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન હતું ટ્રાન્ઝેક્શન ઓન 31 ઓગસ્ટ એ તમે ફેસ કેપિટલ કોસ્ટ એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી શકશો 1,10,550. નાવ મેક અ ટોટલ. ફેસ વેલ્યુ ટોટલ ઇઝ 2,50,000 એન્ડ કેપિટલ કોસ્ટ ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ. It comes 2,89,950. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. નાવ સ્ટુડન્ટ તમને ક્લોઝિંગ બેલેન્સનો માર્કેટ રેટ છે આપેલ છે, સો અવર નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન ઇઝ હિયર ક્લોઝિંગ બેલેન્સ માર્કેટ રેટ ઓફ ડિબેન્ચર વોઝ ₹135 on 31st March 2018. So first we will find out the market value of closing balance. Closing balance face value કેટલી છે સ્ટુડન્ટ? 2,50,000. એમના multiply market rate 135 upon 100. So the market value will be 3,37,500.
નાવ વોટ વિલ વી ડુ? હવે શું કરશું? તમારા ક્લોઝિંગ બેલેન્સની માર્કેટ વેલ્યુ અને કેપિટલ કોસ્ટ બંનેને કમ્પેર કરો છો, રાઈટ? અહીંયા તમારા ક્લોઝિંગ બેલેન્સની માર્કેટ વેલ્યુ છે 3,37,500 એન્ડ કેપિટલ કોસ્ટ છે 2,89,950. તમારે કઈ વેલ્યુ લેવાની છે? લોઅર વેલ્યુ. લોઅર વેલ્યુ ઇઝ ઓફ કેપિટલ કોસ્ટ. એ તમારે સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. એટલે ક્લોઝિંગ બેલેન્સની ફેસ વેલ્યુ છે 2,50,000 અને કેપિટલ કોસ્ટ છે 2,89,950. Now our last working note will be of accrued interest again. Closing balance per, right? So 31st July accrued interest duration કયો છે સ્ટુડન્ટ? લાસ્ટ વર્કિંગ નોટ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ એ ડેટ કઈ હતી? 31st December to 31st March. 3 months accrued interest is there. So closing balance face value 2,50,000 per 12% 3 month interest, it will be 7,500 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા તમારી વર્કિંગ નોટ્સ છે બધી કમ્પ્લીટ થાય છે. નાવ ધ નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન વિલ બી ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ પ્રિપેરેશન. આ સમમાં તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ જ પૂછેલ છે, બટ એઝ ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ સમ ઓફ ધીસ યુનિટ, આ સમ એ યુનિટનો લાસ્ટ સમ હું તમને કરાવું છું, એટલે આપણે આ સમમાં એક જર્નલ એન્ટ્રીઝ ડ્રાફ્ટ કેવી રીતે કરવી એ પણ શીખી લઈએ, બીકોઝ હવે તમને અકાઉન્ટ બનાવતા આવડે છે. In this sum we will learn how to write down or draft the journal entries. So give the next heading journal entries, draw the format, date, particulars, ledger folio, debit and credit, rupees. હવે સ્ટુડન્ટ જર્નલ એન્ટ્રીઝ કઈ રીતે ડ્રાફ્ટ કરવી? તમારી બધી વર્કિંગ નોટ્સ છે એ 1 by 1 એમના પરથી તમારે જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે નોટ ડાઉન કરવાની રહેશે, રાઈટ? તમારી ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ કઈ છે સ્ટુડન્ટ? આગળ જોતા જાઓ સમમાં. accrued interest, date 1/4. So first working note is of accrued interest. એની એન્ટ્રી પાસ કરીએ. તમે જ્યારે અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરતા સ્ટુડન્ટ ત્યારે accrued interest જે હતું ઓપનિંગ બેલેન્સ પર એની ઇફેક્ટ ક્યાં આપતા? ડેબિટ સાઇડ. ડેબિટ સાઇડ પણ કોલમ કઈ લેતા? ઇન્ટરેસ્ટના કોલમમાં અમાઉન્ટ મૂકતા. સો ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ accrued interest account. આ થશે તમારા ઓપનિંગ બેલેન્સ પરની અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટની જર્નલ એન્ટ્રી. અમાઉન્ટ 19,200 રૂપીસ. being accrued interest calculated on opening balance. નેક્સ્ટ વર્કિંગ નોટ કઈ છે? સેલિંગ માટેની, રાઈટ? ડેટ 1/5. સેલિંગ કરો છો સ્ટુડન્ટ તો તમને અમાઉન્ટ રિસીવ થાય કે તમે પે કરો? You will receive the amount, right? So bank account શું થશે સ્ટુડન્ટ્સ? ડેબિટ. બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ, અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે. સો સ્ટુડન્ટ હું જ્યારે વર્ડ યુઝ કરું છું બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ, અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે, તો તમારે અમાઉન્ટ પણ કઈ મૂકવાની આવે? તમારી વર્કિંગ નોટમાં જે અમાઉન્ટ રિસીવ હતી એ તમારી જે સેલિંગની વર્કિંગ નોટ છે એમાં તમને જે અમાઉન્ટ રિસીવ થતી હતી, રાઈટ? તમે લખો જ છો ને અહીંયા અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ હાઉ મચ? 3,43,275. એ જ અહીંયા મૂકવાના છે. બેંક અકાઉન્ટ જ્યાં પણ આવશે પરચેઝ ઓર સેલિંગમાં, ત્યાં તમારે પરચેઝ હોય તો અમાઉન્ટ પેઇડ મૂકવાની અને રિસીવ હોય તો સેલિંગ હોય તો અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ. આ ખ્યાલ આવે? સેલિંગ શું કરો છો? ટુ 12% ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. ડિબેન્ચર અને ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ સાથે જ હશે સ્ટુડન્ટ. કા બંને ડેબિટ થાય કા બંને ક્રેડિટ થાય, રાઈટ? અહીંયા સેલિંગ કરો છો સો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ, અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ. અને 12% ડિબેન્ચર્સમાં તમારે ઓલવેઝ મૂકવાની છે કેપિટલ કોસ્ટ. કઈ અમાઉન્ટ મૂકશો સ્ટુડન્ટ્સ? કેપિટલ કોસ્ટ છે અહીંયા મૂકવાની રહેશે, રાઈટ? ડિબેન્ચર અકાઉન્ટમાં અને ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ? આ સમજાય છે, રાઈટ? being sold rupees 3 lakh debentures at rupees 115 CUM-INTEREST. તમે 3 lakh rupees ફેસ વેલ્યુના ડિબેન્ચર સેલ કરો છો માર્કેટ રેટ 115 થી અને એ પણ કમ ઇન્ટરેસ્ટ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વર્કિંગ નોટ કઈ છે? ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ. ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવ્ડ થાય સ્ટુડન્ટ
તો તમને બેંક અકાઉન્ટ શું થશે? ડેબિટ. મની રિસીવ થાય, રાઈટ? સો 30th June બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. Amount of interest received 20,400 rupees being interest received on balance. Next working note 31st July. Purchase કરો છો કે સેલ? પરચેઝ કરો છો, રાઈટ? પરચેઝ કરો છો તો તમારું બેંક બેલેન્સ શું થાય? ડિક્રીઝ, ઘટે તમારી પાસેથી અમાઉન્ટ. સો બેંક અકાઉન્ટ શું થશે? ક્રેડિટ. તો ડેબિટ શું કરશો? 12% ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ, ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. હવે પરચેઝ છે તો બેંક અકાઉન્ટમાં કઈ અમાઉન્ટ મૂકશો? તમારી વર્કિંગ નોટમાં અમાઉન્ટ પેઇડ છે એ, રાઈટ? પરચેઝની વર્કિંગ નોટ જે હતી 31st જુલાઈમાં, એમાં અમાઉન્ટ પેઇડ તમને અહીંયા મળે છે એ 2,41,200 એ, એટલે બેંક અકાઉન્ટમાં એ અમાઉન્ટ મૂકો છો, ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટના અમાઉન્ટ અને ડિબેન્ચર અકાઉન્ટમાં કેપિટલ કોસ્ટ, રાઈટ? બિંગ purchased rupees 2 lakh debentures at rupees 120 cum interest. આ ખ્યાલ આવે? નેક્સ્ટ વર્કિંગ નોટ કઈ છે સ્ટુડન્ટ? અગેઇન પરચેસ. ડેટ કઈ છે? 31st August. પરચેસ કરો છો તો બેંક અકાઉન્ટ શું થશે? ક્રેડિટ. 12% ડિબેન્ચર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ, ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. બેંક અકાઉન્ટમાં અમાઉન્ટ કઈ છે? પરચેસ છે એટલે અમાઉન્ટ પેઇડ 1,12,550. ડિબેન્ચર અકાઉન્ટમાં કેપિટલ કોસ્ટ અને ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ. બિંગ purchased 1 lakh rupees debentures at rupees 110 x interest. Now next working note is of selling. next working note તમારી કઈ છે? સેલિંગની 110. સેલિંગ કરો સ્ટુડન્ટ તો તમને મની રિસીવ થાય, દેટ મીન્સ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ 12% ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. બેંક અકાઉન્ટમાં અમાઉન્ટ કઈ મૂકશો? સેલિંગ છે સો અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ 1,74,125. ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ કેપિટલ કોસ્ટ અને ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ. સ્ટુડન્ટ જર્નલ એન્ટ્રી પાસ ઓન કરો ત્યારે કયા લેજરમાં કઈ અમાઉન્ટ મૂકવાની અને વર્કિંગ નોટ્સમાંથી અમાઉન્ટ કઈ રીતે લેશો એ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે. બિંગ સોલ્ડ રૂપીઝ 1,40,000 debentures at rupees 125 cum interest. Next transaction is interest received on 31st December. Receive થાય તો bank account debit to interest account 30,000 rupees. Being interest received on balance. Next સેલ કરો છો 1st of February. તો સેલિંગ થાય તો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર્સ અકાઉન્ટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. બેંક અકાઉન્ટમાં અમાઉન્ટ કઈ મૂકશો? અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ, ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ, કેપિટલ કોસ્ટ એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ. બિંગ સોલ્ડ 2,50,000 rupees debentures at 130 rupees x interest. Our last working note, ક્લોઝિંગ બેલેન્સની કોઈ એન્ટ્રી આવે નહીં સ્ટુડન્ટ, ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર? ક્લોઝિંગ કે ઓપનિંગ બેલેન્સની એન્ટ્રી પાસ ન કરતા ભૂલથી એ, રાઈટ? સો અવર લાસ્ટ વર્કિંગ નોટ ઇઝ અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ. સ્ટુડન્ટ અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ જ્યારે તમે અકાઉન્ટમાં મૂકો છો ક્લોઝિંગ બેલેન્સમાં, ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટના કોલમમાં મૂકો છો ક્રેડિટ સાઇડ. સો ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ, તો ડેબિટ શું કરશો? અક્રુડ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. અમાઉન્ટ 7,500 rupees. accrued interest calculated on the closing balance. ચલો વર્કિંગ નોટ્સ અને જર્નલ એન્ટ્રીઝ ડ્રાફ્ટિંગ આ સમજાય છે. હવે તમારી જર્નલ એન્ટ્રીઝ અહીંયા પૂરી, બટ સ્ટુડન્ટ્સ હજુ તમારે લાસ્ટ 2 જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે પાસ ઓન કરવાની રહેશે. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ તમને ખ્યાલ છે લાસ્ટમાં ફેસ વેલ્યુની જે કોલમ આવતી અકાઉન્ટમાં, એ બંનેનો ટોટલ શું થઈ જતો? સેમ. નેક્સ્ટ તમે ટોટલ કરતા ઇન્ટરેસ્ટ કોલમનો. ઇન્ટરેસ્ટ કોલમમાં તમને બેલેન્સ ક્યાં મળતું? ડેબિટ સાઇડ. દેટ મીન્સ ઇન્ટરેસ્ટના કોલમમાં ડેબિટ સાઇડ તમે બેલેન્સ મૂકતા અને બેલેન્સ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરતા? ટુ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ. તો આપણે એક એ એન્ટ્રી પાસ ઓન કરવાની રહેશે. એન્ટ્રી શું પાસ ઓન કરશું? લાસ્ટ ડેટ 31st માર્ચ, જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ તમે મૂકતા ટુ ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ.
હવે સ્ટુડન્ટ તમને ખ્યાલ છે અકાઉન્ટ હતું એટલે તમે ક્રેડિટમાંથી ડેબિટ સાઈડ માઇનસ કરી નાખતા. અહીંયા શું કરશો? તમારે ઇન્ટરેસ્ટની બેલેન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી છે તો તમારી આગળની બધી જર્નલ એન્ટ્રીઝમાંથી જ્યાં જ્યાં ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થાય છે એ ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરવાનો અને જ્યાં જ્યાં ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ થાય છે એ પછી એમાંથી શું કરશો? માઇનસ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા પહેલાં તો આપણે ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરતા રાઈટ અકાઉન્ટમાં, તો આપણે ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ જ્યાં જ્યાં ક્રેડિટ થયેલ છે એનો ટોટલ કરશું. અહીંયા જો ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ છે તો એ અહીંયા ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ છે. એ રીતે બધી એન્ટ્રીઝમાંથી જ્યાં જ્યાં ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ છે એનો ટોટલ કરશું. પછી એમાંથી જ્યાં જ્યાં ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ છે એ ડેબિટ સાઈડ એમાંથી શું કરશું? માઇનસ. એટલે તમને બેલેન્સ છે એ મળે છે અને અહીંયા તમને બેલેન્સ મળે છે 53,400 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? રાઈટ. લાસ્ટ એન્ટ્રી શેની પાસ ઓન કરશું? પ્રોફિટ ઓર લોસ. તમે લાસ્ટમાં કેપિટલ કોસ્ટની કોલમનો ટોટલ કરતા જેમાં આઈધર યુ વિલ રિસીવ પ્રોફિટ ઓર યુ વિલ રિસીવ લોસ. અહીંયા તમારી ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ છે વધારે આવશે. હવે એ કેમ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ? તમારી આગળની બધી જર્નલ એન્ટ્રીઝમાં જ્યાં જ્યાં ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ છે એનો તમારે ટોટલ લેવાનું છે. પહેલાં તો ડિબેન્ચર અકાઉન્ટના ટોટલમાંથી ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ જ્યાં જ્યાં ક્રેડિટ કરેલું છે સ્ટુડન્ટ ચેક કરો. ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ક્રેડિટ ક્યાં છે? હિયર નંબર 1. દેન આફ્ટર ઓકે આ તો ડેબિટ છે એટલે અત્યારે ન લેવાય. નેક્સ્ટ ક્યાં છે? ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ક્રેડિટ કરેલું હિયર. દેન in this transaction as well, right? આ ત્રણેય ટ્રાન્ઝેક્શન કે જ્યાં ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ક્રેડિટ છે એનો ટોટલ કરો છો અને એમાં તમને ખ્યાલ છે તમે ક્રેડિટ સાઇડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પણ મૂકતા રાઈટ. તો ક્લોઝિંગ બેલેન્સની અમાઉન્ટમાં કેપિટલ કોસ્ટની વેલ્યુ કે જે તમે અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે 2,89,950 રૂપીસ એ લીધી છે કેપિટલ કોસ્ટ, એ પણ તમે મૂકતા અકાઉન્ટમાં. એ બધાનો તમે ટોટલ કરો છો ક્રેડિટ સાઇડની કેપિટલ કોસ્ટનો અને એમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો. એટલે અહીંયા શું કરશો? જ્યાં જ્યાં ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ થાય છે જેમ કે અહીંયા એ બધી ડેબિટ સાઇડ છે ડિબેન્ચર અકાઉન્ટની એ બધી માઇનસ કરશો અને એમાં ઓપનિંગ બેલેન્સની કેપિટલ કોસ્ટ પણ માઇનસ કરશો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? સો એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ પ્રોફિટ ઓર લોસ. અહીંયા લોસ મળે છે ક્રેડિટમાંથી તમે ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરશો ને એટલે માઇનસમાં આન્સર આવે છે. માઇનસમાં આન્સર આવે છે એનો મિનિંગ શું છે? લોસ છે રાઈટ. લોસ ટ્રાન્સફર ક્યાં કરીએ છીએ? તો કે P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ એન્ડ ટ્રાન્સફર ટુ 12% ડિબેન્ચર્સ અકાઉન્ટ. તમને ખ્યાલ છે અકાઉન્ટમાં આપણને લોસ ક્યાં મળે છે? ક્રેડિટ સાઇડ. એટલે ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ શું થાય? ક્રેડિટ એન્ડ P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ. ધ લોસ વિલ બી 34,725 રૂપીસ. હજી ખ્યાલ ન આવતો હોય સ્ટુડન્ટ તો અહીંયા એક ખાલી કેલ્ક્યુલેશન સમજાવું છું રાઈટ. ડિબેન્ચર અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ એ લેવાની તમારે રાઈટ. કેમ ખ્યાલ આવે? તો કે પહેલાં શું લેશો? તો કે તમને ખ્યાલ છે કેપિટલ કોસ્ટ કોલમમાં તમે ક્રેડિટ સાઇડ કેપિટલ કોસ્ટ લેતા એમાં કયા ટ્રાન્ઝેક્શન લેતા? એક તો સેલિંગના. તો અહીંયા જો ક્યાં ક્યાં અકાઉન્ટ છે? તો કે 1.5 વાળું ટ્રાન્ઝેક્શન 1.5 કેપિટલ કોસ્ટ કેટલી હતી? 331,275. દેન આફ્ટર નેક્સ્ટ ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ક્રેડિટ ક્યાં કરેલું છે? 110 ટ્રાન્ઝેક્શન 169,925. નેક્સ્ટ વન ક્રેડિટ કરો છો 1/2 ના 1st of February ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ રાઈટ 323,875 રાઈટ. હવે ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ એ કંઈ ક્રેડિટ નથી થતા પણ તમને યાદ છે તમે ક્રેડિટ સાઇડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ મૂકતા તો એની કેપિટલ કોસ્ટ પણ લેતા. સો કેપિટલ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેપિટલ કોસ્ટ જે તમને અહીંયા વર્કિંગ નોટમાં રિસીવ થાય છે 289,950. આ ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરો છો સ્ટુડન્ટ અને એમાંથી ડેબિટ સાઇડ છે કેપિટલ કોસ્ટની એ માઇનસ કરો છો.
તમને ખ્યાલ છે ડેબિટ સાઇડ કેપિટલ કોસ્ટ કોલમમાં પહેલા જ તમને મળતું ઓપનિંગ બેલેન્સ. અહીંયા ઓપનિંગ બેલેન્સની કેપિટલ કોસ્ટ હતી 8 લાખ રૂપીસ. દેન આફ્ટર ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જોતા જાઓ જનરલ એન્ટ્રીઝમાં ડેબિટ ક્યાં કરેલ છે 31 જુલાઈ પરચેઝ છે રાઈટ. કેપિટલ કોસ્ટ છે 2,39,200. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ રાઈટ. દેન આફ્ટર નેક્સ્ટ અકાઉન્ટ ડિબેન્ચર થાય છે ડેબિટ ઓન 31 ઓગસ્ટ જેની કેપિટલ કોસ્ટ છે 1,10,550. ઓકે, હવે એક પણ અકાઉન્ટમાં કેપિટલ કોસ્ટમાં ડેબિટ નથી. આ જે ટોટલ છે એ માઇનસ કરો છો અહીંયા, સો યુ વિલ ગેટ ધી આન્સર ઇન માઇનસ. માઇનસમાં તમને આન્સર મળશે એન્ડ ઇટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ યોર લોસ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ. જર્નલ એન્ટ્રીઝ એકદમ ઇઝી છે, તમારે ખાલી વર્કિંગ નોટ્સ ઉપરથી એન્ટ્રીઝ છે કરતા જવાનું છે. સ્ટુડન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટમાં ટોટલ નંબર ઓફ સમ્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે 6 to 8 સમ્સ રાઈટ. 7 to 8 સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે. આ લિથોમાં બાકીના જે બે સમ છે સમ નંબર 9 એન્ડ સમ નંબર 10 કે જે મેં નથી કરાવેલા, સમ નંબર 9 એન્ડ 10 that I am giving you in your homework. તો એ તમારા પ્રેક્ટિસમાં છે, એડિશનલ પ્રેક્ટિસ માટે. So do it in your practice. So here with this we are concluding with the unit number 3 that is investment account. અહીંયા તમારું યુનિટ નંબર 4 એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ રાઈટ. ટોટલ 7 to 8 સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે અને 2 to 3 સમ્સ તમને પ્રેક્ટિસમાં આપું છું. ઇટ વિલ બી ઇનફ ફોર યુ એઝ ઓફ નાઉ રાઈટ. સો સ્ટુડન્ટ્સ આઈ હોપ ધીસ યુનિટ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ રાઈટ. બધા સેશન્સ વ્યવસ્થિત રીતે આ યુનિટના જોઈ લેજો, સમજી લેજો એન્ડ સ્ટીલ ઇફ યુ હેવ એની ક્વેરી યુ કેન આસ્ક રાઈટ. So here with this we are ending up the session of today. Thank you very much and have a good day.